डायरैक्ट हुण तक नहीं है साडे कोल जिहड़ी इन्हां दी पुछगिछ, और क्योंकि मॉड्यूल दे विच हाले पहली बार इन्हां नूं यमुना नगर भेजिया गया सी, उहदे बाद इन्हां नूं इह किहा गया कि चलो तुसीं उत्थे जिहड़ा नहीं हो पाए सक्सैसफुल, पर इस तो बाद अगे इन्हां नूं बटाला जा करके नैक्सट टारगेट दिता जाना सी, ते हरसिमरत सिम्मा ने अगे इन्हां नूं उत्थे ठार दे करके अगे फिर गलबात करनी सी, उस तो पहले ही ये फड़ेगा। पंजाब पुलिस दा जवान जां कोई आर्मी दा जवान इहदे विच देखो इहदे विच असीं डिस्कलोजर हाले तफ्तीश हो रही है, बहुत डिटेल इस पक्षों नहीं करनगे, पर जेकर कोई इस तरीके की चीज़ आएगी इन ड्यू कोर्स असीं तुहानूं दस्सांगे। सर जिहड़ी टारगेट किलिंग दी है किस तरह दे जिहड़े नौजवान हायर करदे सी जिहड़े बाहर बैठे ने अपने अमृतपाल? देखो ये चीज़ जिहड़ी इंपॉर्टेंट है सानूं सारिਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਬਕ कि ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਬੱਚੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਨਰੇਬਲ ਹੈ, ਜੋ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਅਮੀਰ ਬਣੀਏ, ਅੱਗੇ ਨਿਕਲੀਏ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਛੋਟੇ ਮੋਟੇ ਕੇਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਲੜਕਾ ਜੋ ਮੋਹਿੰਦਰ ਹੈ, ਮੋਹਿੰਦਰ ਡਿੱਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਭੋਪਾਲ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਲ ਆ ਕਰਕੇ ਕੇਟਰਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਮੇਨ ਮੈਨੇਜਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਸੀ ਜੋ ਹੈੱਡ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਚਪੇੜ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹਨੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਕੇਟਰਿੰਗ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕੇਅਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਚਾਕੂ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਚਾਕੂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪੇਟ ਤੇ ਵਾਰ ਕੀਤਾ। 307 ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਦੀਪਕ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਲਾਰੈਂਸ ਸੰਪਤ ਨੇਹਰਾ ਦਾ ਕਰੀਬੀ ਹੈ, ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਟੱਕਰਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਬੇਲ ਕਰਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲੋ। ਉਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਪਲੈਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਇਹਨੇ ਪਲੈਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੈਂਗ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਹੋਗੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਦੀਪਕ ਹੈ ਬਨੂੜ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੇ ਆ ਕਰਕੇ ਇਹਦੀ ਬੇਲ ਬੂਲ ਅਰੇਂਜ ਕਰਾਈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਉਹ ਗੈਂਗ ਇਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਸੋ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਕੁਛ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਰਮੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਰਮੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ, ਗੋਲਡੀ ਨੂੰ, ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਕਅਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਟਾਸਕਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਬੰਦੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਵਾਲੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਵਾਰਿਸ ਅਲੀ ਤੇ ਰਫੀ, ਇਹ ਦੋ ਪਤਾ ਚਲੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਾਇਆ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ कुछ थोड़े गैंग नाल मिल करके शामिल होना चाहते। सो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल साढ़े को आ रहे हैं जिथे कि बच्चे मिसगाइड होकर के और इन्हों लगता है कि भी इन्हों वाल जाइए तो सानू जोड़ा है जल्दी ख्याति मिलेगी, सानू पैसा मिलेगा, असी जोड़ा बड़े ग्रुप नाल हो जाएंगे। ये सारे समझ सकते हो कि जोड़े बंदे बाहरों ये सारा अपने यूथ नू वरगला रहे हैं, जिस भी तरीके की जी है उन्होंने ल्योर कर रहे हैं कि असी बहुत ज़्यादा छेती उन्होंने बाहर ले जाएंगे, पैसे दे देंगे, अमीर बना देंगे। वो आप तो सारे के सारे पकौड़े हुए हुए, सारे के सारे विदेशों में बैठ करके इन्हों जोड़ा है मिसगाइड कर रहे हैं, उत्थों जोड़ा है पैसे की उगराई कर रहे हैं, इलीगल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। तो इस तरीके से जोड़ा साडा यूथ है उसको इहो जी एक्टिविटीज़ तो दूर रहना चाहिए। भी लगातार जी है पुलिस जो इत्थे जो कार्रवाई करती है, सारे के सारे लोकल बंदे वो सारे फड़े जाते हैं, और विदेश में बैठे बंदे जोड़े ने फिर भी उन्होंने थोड़ा टाइम लगता है, उन्होंने तक भी पहुँच की जा रही है, और मैंने लगता है वो भी जेडे ज़्यादा देर तक सेफ नहीं है, उन्होंने भी छेती इत्थे ले आए। सर किहड़ी स्टेट दे विच सारे ये शार्प शूटर तैयार बेसिकली इन्होंने किन्नियां टारगेट किलिंगां रोकियां ने, पता लग गया कि कईयां दे नाम भी देखो इन्होंने दसी है गल्लां, साडे कोल होर भी 2-3 आए हैं गल जिहड़ी कि असीं बहुत डिस्कलोज नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने से हाईलाइट हो जाते हैं बंदे, फिर ज़्यादा प्रॉब्लम होंदी है उन्होंने। पर साडे नॉलेज विच है एटलीस्ट 3 जगह की जिहड़ी इन्होंने गलबात की, पर टारगेट्स इन्हां कोल होर भी है। ये लगातार जिथे भी कहीं फोन करते हैं, जिथे कोई धमकियां देंगे हैं, वो बंदे किसी को भी जिहड़ा है इस तरीके की प्रॉब्लम। सर ये पंजाब च काम कर रहे सी या इंटरस्टेट गैंग कह सकते हैं? एक चीज़ और मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि भी क्योंकि ये तो चलो वन ऑफ द मेन गैंग्स है, पर बहुते बंदे ऐसे होंगे हैं जिन्होंने कि फेक कॉल्स बड़ी आती हैं। तो गल ये रही है कि भी इन्हों का नाम लै करके गैंगस्टर का नाम लै करके बड़ी सारी फेक कॉल्स ओरिजिनेट होंगी हैं। उन्होंने भी असी वर्क करते हैं, एक एक्सटॉर्शन कॉल में बहुत सीरीयसली वर्क कर रहे हैं, और साडे वालों हर हीले दे विच मतलब पूरे उपराले किए जा रहे हैं कि जो कोई कॉल है, डीजी साहब की हिदायत है, सीएम साहब की हिदायत है कि भी हर हालत के इहो जिहे केसिस ट्रेस किए जाए। एक्सटॉर्शन केसिस दे विच जिथे कोई बंदे फेक कॉलिंग कर रहे हैं चाहे असल कॉलिंग कर रहे हैं, दोनों दे विच जिहड़ा जड़ तक पहुँच करके उन्होंने अरेस्ट किया। जिस तरह पत्रकार दा भी कोई इन्हां दा कनेक्टिविटी है नहीं, देखो जनरली इन्हां दा इस मॉड्यूल का जिहड़ा उस नाल कोई डायरैक्ट लिंक किते भी नहीं आया। जिस तरह डे बाय डे खालिस्तान के स्लोगन भी लिखे जाते हैं, कोई सिख फॉर जस्टिस नाल कनेक्शन सामने आए? देखो ऐसी चीज़ नहीं है, पर जिहड़े भी कोई कनैक्शंस हैं उन्हां ते असीं वर्क कर रहे हैं। इन्हां दे कुछ कनैक्शंस हैं
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਅਧੀਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਰ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ? ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 13 ਬੰਦੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਏ ਗਏ, 5 ਹਥਿਆਰ 53 ਜਿਹੜੇ ਰਾਉਂਡ ਹੈ ਉਹ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਜਰ ਮੋਡਿਊਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਅਮਲੋ ਖੰਨਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ, ਬਟਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ, ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇੰਟਰਸਟੇਟ ਆਰਮ ਸਮਗਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਈਵਨ ਜਿਹੜੇ ਮਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਲੱਗ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਹਰੇਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟੀਮ ਨੇ ਸਰ ਪਰ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸਨ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ? ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕਿੰਨੇ ਸਨ? ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਟਾਰਗੇਟ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਐਟਲੀਸਟ 2-3 ਸ਼ਖਸ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਰੱਕੀ ਰੁਕੀ ਇਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਨੇ ਬਸਟ ਕੀਤਾ ਗੈਂਗ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲੀ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਅਪਰੀਸੀਏਸ਼ਨ ਤਾਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ ਗਸਟਡ ਆਫੀਸਰਸ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਜੋ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਵਿਲ ਸੀ ਕਿ ਵਟਐਵਰ ਬੈਸਟ ਰਿਵਾਰਡਸ ਆਰ ਪੋਸੀਬਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਏ ਜਾਣ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇੱਕ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਏਲੀਆਸ ਸ਼ੈਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਗੜ ਅਮਲੋ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ। ਸ਼ੈਲੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੈ ਜੀ। ਸੈਕੰਡ ਗੁਰਜੰਟ ਸਿੰਘ ਜੈਂਟੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੁੱਲੇਪੁਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਬੁੱਲੇਪੁਰ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁੱਲੇਪੁਰ ਤੋਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ 9mm ਦਾ ਵੈਪਨ ਤੇ 20 ਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ੈਲੀ ਤੇ ਗੁਰਜੰਟ ਜੈਂਟੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਪ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਟਾਈਪ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਏ ਗਏ ਔਰ ਇਸ ਬਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਤੋਰੀ ਗਈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਔਰ ਡਿਟੇਲਡ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਤੋਂ 18/12 ਨੂੰ 3 ਹੋਰ ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਗਿਰਫਤ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹਰਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਮਾ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਵੈਪਨ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕਰਕੇ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਦੇ ਗੈਂਗ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਫੇਰਾ ਵਾਰੀਆ ਪਿੰਡ ਅਜਨਾਲਾ ਸਾਈਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬੇਸਿਸ ਤੇ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸ਼ੇਰਾ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਔਰ ਤਲਾਸ਼ੀ ਤੇ ਇੱਕ 32 ਬੋਰ ਦਾ ਪਿਸਟਲ ਤੇ 4 ਰਾਉਂਡ 18 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਹੋਏ। ਇਹਦੇ ਹੀ ਸਾਥੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸ ਚਾਰਲਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਦਾ ਲੋਕਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪ੍ਰਿੰਸ ਚਾਰਲਸ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮੂਨੀਸ਼ਨ ਲੈ ਕਰਕੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਮਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕਰਕੇ ਆਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥ। ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਏ ਗਏ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਕੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਕੇ ਅਰੇਂਜ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਜਦੋਂ ਹੋਈ ਤੇ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤੇ ਇੱਕ 32 ਬੋਰ ਦਾ ਹੋਰ ਪਿਸਟਲ ਤੇ 19 ਰਾਉਂਡ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਬਟਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੇ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 24/12 ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਸ਼ਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਗਨ ਹਾਊਸਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਐਮੂਨੀਸ਼ਨ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਾ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਬਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਰੈਸਟ ਪਾਈ ਗਈ। 25 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਔਰ ਡਿਟੇਲਡ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹਰਸਿਮਰਨ ਦੀ ਹੋਣ ਤੇ ਇੱਕ ਦਲਜੀਤ ਕੌਰ ਏਲੀਅਸ ਮਾਨੋ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਸੇ ਐਸੋਸੀਏਟ ਲੇਡੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਝਾੜੂ ਨੰਗਲ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਤੋਂ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਅਕਸਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਸੇजेस ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੱਗੇ 8 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲੀ ਹੁਣ ਲੇਟੈਸਟ 2 ਅਰੈਸਟ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਿਸ ਅਲੀ ਤੇ ਰਫੀ, ਇਹ 2 ਸ਼ਖਸ ਜਿਹੜੇ ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ ਤੋਂ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਹਾਲੇ ਰਿਕਵਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪਰ ਇਹ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਫੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 2 ਸ਼ਖਸ ਜੋ ਰਮੇਸ਼ ਔਰ ਮਹਿੰਦਰ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਯਮੁਨਾ ਨਗਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕੁਲਦੀਪ ਕਰਕੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇ। ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਕੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰੀਏ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਫੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਜ਼ ਸੈਕੰਡ ਮੈਂਬਰ ਉਸ ਮੋਡਿਊਲ ਦਾ ਐਜ਼ ਸ਼ੂਟਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੈਕ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਂਡਲਰ ਵਾਰਿਸ਼ ਕੋਲ ਔਰ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਲ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਰਮੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਬਾੜਮੇੜ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਉੱਥੇ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਟਾਲਾ ਜਾ ਕਰਕੇ ਨਵਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਥੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਰਿਆਮਾ ਹਰੀਸ਼ ਜੀ, ਮੈਡਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਗਿਆ ਜੈਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਡੀਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਸੀਆਈਏ ਟੀਮ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨਲ ਟੀਮ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਐਸਐਸਓਸੀ ਦੀ ਟੀਮ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੁੱਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 5 ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਮੇਤ 53 ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਟ੍ਰਿਜਸ ਉਹ ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ 9mm ਦਾ ਪਿਸਟਲ, 3 32 ਬੋਰ ਦੇ ਪਿਸਟਲ ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ 315 ਬੋਰ ਦਾ ਕੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਿਕਵਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਰਿਕਵਰ ਹੋਈ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਐਵੀਡੈਂਸਿਸ ਹੈ ਹਾਲੇ ਕਲੈਕਟ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ 13 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਏ ਗਏ। ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਇਹ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਡੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਲ ਔਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਟਾਰਗੇਟਡ ਕਿਲਿੰਗਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸੁਪਾਰੀ ਕਿਲਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਲਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰਿਆ ਔਰ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮੇਨ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਏ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ USA ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਹਾਲ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਪੁਲਤ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਪ੍ਰਗਟ ਜਿਹੜਾ ਪਟਿਆਲੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਹਾਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਜੈਕ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੀਪਕ ਟੀਨੂ ਜਦੋਂ ਭੱਜਿਆ ਸੀ ਇਸਨੇ ਸਾਰਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਉਹਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਪ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਾਨਸਾ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਭੱਜਿਆ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੋਦ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਆਈਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋਏ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਲਈ ਹਾਲੇ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਜੋ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਕਿੰਨੇ ਅਰੈਸਟ ਹੋਏ ਨੇ? ਹਾਲੇ ਤੱਕ 13 ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਖਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਅਰੈਸਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਹਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਲ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਵੀਡੈਂਸਿਸ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਔਰ ਇਕੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰੈੱਡ ਕਾਰਨਰ ਨੋਟਿਸ ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਐਕਸਟ੍ਰਾਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਘਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਬਾਰ ਵੈਪਨ ਲਾ ਕਰਕੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਖਸ ਹੈ, ਸਰਬਜੀਤ ਸਾਬੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਪ੍ਰਿੰਸ ਚਾਰਲਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਟਾਲੇ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੈਪਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਐਮੂਨੀਸ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਰਹਾ। ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੈਸੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮੋਡਿਊਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕਿਲਿੰਗ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈਕੀ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਮੈਸੇਜ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਪੈਸੇ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇजेस ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਰਹਿੰਦੇ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰਗਟ ਜੋ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਸੰਦੀਪ ਇੱਥੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਪਾਏ ਗਏ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਤਫਤੀਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇ ਵਸੂਲੀਆਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਵਸੂਲੀਆਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਰੌਤੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਫਰੌਤੀਆਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੰਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨ ਆਏ ਸੀ, ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੱਲ ਵੱਲੋਂ ਕਾਫੀ ਇੰਸਟੈਂਸਿਸ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੈ ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਸਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੱਲ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਲਾਰੈਂਸ ਦਾ ਨਾਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਗੋਲਡੀ ਜਦੋਂ ਧੀਰੇ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟਸ ਵਗੈਰਾ ਪਾਈ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨੋਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬੱਲ ਅੱਗੇ ਆ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦਾ। ਸਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਰਹੱਦੋਂ ਪਾਰ ਆਏ ਸੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹਰਸਿਮਰਨ ਸਿੰਮਾ ਹੈ ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਥਿਆਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਏਰੀਆ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਹੋ ਕਰਕੇ ਹਥਿਆਰ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋ ਰਿਹਾ।